My precious children of God, I greet each one of you in the loving and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. నా ప్రశస్తమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మన ప్రేమ కలిగిన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు శుభములు. Today we are going to meditate a beautiful verse ఈ రోజు ఒక అద్భుతమైన వాక్యంను ధ్యానించబోతున్నాము. from John 3:16. యోహాను 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను, కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందునట్లు ఆయనను My అనుగ్రహించెను. friends, today is December 24th. Tomorrow we are going to celebrate Christmas. ప్రియ స్నేహితులారా, ఈ రోజు డిసెంబర్ 24వ తారీఖు, రేపు క్రిస్మస్ ని జరుపుకోబోతున్నాము. Many people might have blessed with new dresses and new things, but some of you may not have the privilege to have new things. మీలో చాలా మంది నూతన వస్త్రాలను వస్తువులను పొందుకొని దీవించబడి ఉండొచ్చు, కానీ కొందరికి మరి ఆ అవకాశము లేదేమో. Don't be afraid. భయపడకండి. Dress is not the precious thing. వస్త్రం మాత్రమే ప్రశస్తమైనది కాదు. Having Jesus in your home, having Jesus in your heart, having peace that God gives in your heart is very, very, very precious. యేసుని మీ హృదయంలో, మీ గృహంలో కలిగి ఉండడం, దేవుని యొక్క సమాధానమును కలిగి ఉండడం ఎంతో ప్రశస్తమైన విషయము. Because the Lord Jesus was born into this world, the Lord God Almighty has given us salvation. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో పుట్టడం ద్వారా ప్రభు మనకి రక్షణను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. That is free అది ఉచితమైనది to all of us. మనందరికీ కూడా. We need not buy. మనం అది కొనుక్కోవక్కర్లేదు. Those who ask, those who desire, those who cry before the Lord will be blessed. ప్రభు ఎదుట ఆశతో అడిగి మొరపెట్టువారు పొందుకొని దీవించబడతారు. That is the important thing. అదే ముఖ్యమైన విషయము. Having Jesus as Savior is the very important thing. యేసయ్యను రక్షకుడిగా కలిగి ఉండడమే ప్రాముఖ్యమైన We are విషయం. going to celebrate Christmas tomorrow. మనం రేపటి దినం క్రిస్మస్ ని But జరుపుకోబోతున్నాం. He should be brought in your own life. అయితే ఆయన మీ సొంత జీవితాల్లో ఉండాలి. He should be born in your heart. ఆయన మీ హృదయంలో జన్మించాలి. We should become a child of మీరు God. దేవుని బిడ్డగా That మారాలి. only is very, very అదే important. ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. Not new dress or new blessing or new food or anything else. నూతన వస్త్రాలు, నూతన దీవెనలు, నూతన ఆహారము మాత్రమే కాదు. So if you are unable to buy dress or anything, don't be worried. వస్త్రమును వస్తువులని కొనుక్కోలేకపోతే చింతించనక్కర్లేదు. Sit as a family in the presence of God కుటుంబంగా దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోండి. and sing songs of praises because the Lord has come into this world to give you salvation. రక్షణ ఇవ్వడానికై ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు కనుక ఆయనను స్తుతించండి. Rejoice in the Lord దేవునిలో and ఆనందించండి. thank the Lord. ఆయనకు వందనాలు చెల్లించండి. That is very important. అదే Do ప్రాముఖ్యమైనది. that అది చేయండి. and then you will see a miracle. అప్పుడు మీరు అద్భుతాన్ని God చూస్తారు. will do a miracle. ప్రభు అద్భుతాన్ని The చేస్తాడు. best dress He will give you. శ్రేష్టమైన The వస్త్రం best food He will give you. శ్రేష్టమైన ఆహారాన్ని ఇస్తాడు. Wait and see. It will happen tomorrow. వేచి ఉండండి, అది రేపు జరగనై Hallelujah. హల్లెలూయా. What a good God we have. ఎంత మంచి దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాం. Isaiah 44:3 says, యెషయా 44:3 ప్రకారము, I'll pour my spirit upon those who believe in me. నా యందు విశ్వాసముంచు వారి పైన నా ఆత్మను నేను కుమ్మరిస్తాను. So wait and receive these blessings. వేచి ఉండి ఆశీర్వాదమును పొందుకోండి, The power of God. దేవుని శక్తిని. And the Lord will make you give fruits for the Lord's glory. దేవుని మహిమార్థమై మీరు ఫలించే విధంగా ప్రభు దీవిస్తాడు. Your life will become a fruitful one. మీ జీవితం ఫలభరితమవుతుంది. That is very important. అదే ఎంతో ప్రాముఖ్యం. Ask for this kind of life. అటువంటి జీవితం కొరకు అడగండి. Not for new food or new dress or new things. నూతన వస్త్రముల కొరకు, నూతన ఆహారం కొరకు అడగకండి. Ask Jesus, Lord Jesus, come into my heart. యేసయ్యా, నా హృదయంలోకి రండి అని అడగండి. Live with us as a family. మాతో కుటుంబంగా జీవించండి. Shall we pray? ప్రార్థన చేద్దామా? Hallelujah. 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 What a great God we have. ఎంత గొప్ప దేవుని మనం కలిగి We are ఉన్నాం. filled with the presence of God. దేవుని సన్నిధానంతో The Lord నింపబడ్డాం. is blessing each one of you with His presence. మీలో ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన సన్నిధితో Kneel దీవిస్తున్నాడు. down. మోకరించండి. Ask your children to kneel మీ down. బిడ్డలను మోకరించమని చెప్పండి. Raise your hands up చేతులు and పైకెత్తండి. glorify the దేవుని Lord. మహిమపరచండి. Say thank you, Jesus. యేసు వందనాలని చెప్పండి. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Glorify the దేవుని Lord. మహిమపరచండి. All the blessings you need will be given to you in a miraculous way. మీకు అవసరమైన ప్రతి ఆశీర్వాదం అద్భుత రీతిగా మీకు ఇవ్వబడుతుంది. More than everything, the Lord will be with you at all times in your own home. అన్నిటికంటే ఎక్కువగా మీ గృహంలో ప్రభువే మీతో ఉంటాడు. Father, thank you, Lord, for the provision you have made. తండ్రి, మీరు ఇస్తున్న వాటన్నిటికై నీకు వందనాలు. Bless all the నీ children. బిడ్డలందరినీ దీవించండి. Stay with the Father వారితో and నివసించండి. increase your blessing upon them. నీ ఆశీర్వాదములను వారిపై In హెచ్చించండి. Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్. ఖమ్మం ప్రార్థనా ఉత్సవం ఖమ్మం మరియు దాని చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతములలోని ప్రజలందరికీ ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని రాబోవచ్చు ఉన్నది. ఖమ్మం ప్రార్థనా ఉత్సవం సహోదరులు శామ్యూల్ దినకరన్ గారు, స్టెల్లా రమోలా గారు మరియు డేనియల్ డేవిడ్సన్ గారు ఈ కూటములలో పాల్గొని ప్రత్యేకమైన ఆరాధనను జరిగించుటకును, దేవుని వాక్యమును అందించుటకును మరియు మీ కొరకు వ్యక్తిగతముగా ప్రార్థించుటకు విచ్చేయిచూ ఉన్నారు. People saying your life is a waste. ఎవరైతే మీ జీవితం వృధా అన్నారో, My dear friends, God will touch you and build your life back again. నా ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుడు మీ జీవితాన్ని తాకి తిరిగి మరలా నిర్మాణము చేయనయ్యున్నారు. Whatever you ask in His name, ఆయన నామములో మీరు ఏది అడిగినా సరే the Lord is close to you to give it to you. మన ప్రభు మీకు దగ్గరగా మీ ప్రక్కనే ఉండి ఉన్నాడు, మీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండి ఉన్నాడు. నాకు 13 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోరాటం. ఆ పెన్షన్ ఎవరికి రాదు. నా తలపైన చెయ్యి పెట్టి విడుదల 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 అని ప్రేయర్ చేశారు చూడండి. ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాత మధ్యాహ్నం 3:15కు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. 164 క్యాష్ క్రెడిట్ అయింది. ఖమ్మం ప్రార్థనా ఉత్సవం తేదీలు జనవరి 14 మరియు 15. సమయం ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు. స్థలము ఎస్ఆర్ అండ్ బిజిఎన్ఆర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ గ్రౌండ్, ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ దగ్గర, ఖమ్మం, తెలంగాణ. పూర్తి వివరములకు సంప్రదించండి 9361906248. ఖమ్మం ప్రార్థనా ఉత్సవం. మీరు విస్తరించి అభివృద్ధి చెందుతారు.